बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेडां दे नाल मैं मुफास करीम नाज़रीन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का मेला सजन नूं तैयार है। कल पहला मैच लाहौर कलंदर्स से हैदराबाद किंग्स के दरमियान खेड़ा जाएगा। लाहौर कलंदर्स की टीम जैसी गल करिए तो पता है दिफाई चैंपियन है। शाहीन शाह अफरीदी बड़ी चंगी फॉर्म में ने तो जदों भी वो लीड करते हैं लाहौर की टीम लाजमी जितती है। फखर जमान उन्होंने बड़े शानदार ओपनर ने कहते हैं वड्डे मैच का वड्डा खिलाड़ी वो फखर जमान का हाल है। नाल असीं गल करिए सिकंदर रजा की बड़े खतरनाक खिलाड़ी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उन्होंने तुहानूं याद होएगा PSL सीज़न 10 विच उन्होंने जिस अंदाज में परफॉर्म किया तो अपनी टीम में ट्रॉफी जितवाई तारीफ बनती उन्होंने। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन भी किसी तो घट नहीं है। मार्नस लबुशन उन्होंने कैप्टन ने तो साइम अयूब तो मां सदाकत जिहड़े पिशावर ज़ल्मी के ओपनर से उन्होंने हुण हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो एक होर वड्डा खिलाड़ी जिन्हों तुसीं भी जानते हो मैं भी जानते दुनिया भर में उनके फैंस मौजूद ने वो ने ग्लैन मैक्सवेल बड़े चंगे खिलाड़ी ने जिदा उन्होंने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली सी एक वन साइडेड मैच अपनी टीम में जितवाया सीगा। उस तो बाद तो बड़े चर्चे नज़र आए ने तो मैक्सवेल वो खिलाड़ी ने जिन्होंने IPL खेलने तो इनकार किया तो हुण वो PSL में शामिल होए ने। इहदे गल करांगे साडे नाल मौजूद ने मुज़ाहिर अवान साहब। मुज़ाहिर साहब वध जिया नूं बड़ा बड़ा मैच होने जा रहा है। लाहौर नूं एज तो होएगा क्योंकि वो दिफाई चैंपियन है लेकिन हैदराबाद की टीम भी तगड़ी है। खास तौर पर साइम अयूब की असीं गल करिए 9 लोग शॉट्स बड़ी चंगी खेलते हैं की कहोगे? बिल्कुल सही मुफाज भी बहुत शुक्रिया तुसी मैनू मधु किया है। ते देखो बड़ा इंतजार सी सानू PSL 11 दा ते ओ हुण स्टार्ट होने जा रहा है। तुसी वेख सकते हो कि लाहौर कलंदर की टीम भी एक बहुत अच्छी टीम है ते नई टीम जिहड़ी हैदराबाद आई है ग्लैन मैक्सवेल भी हैगे ने नाल साइम अयूब भी हैगे ने। सानू अच्छा मुकाबला वेखण नू मिलेगा। हुण एदे अंदर सानू यह पता चलेगा कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਕੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਨ PSL ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ। ਸ਼ਾਇकीन ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ कैसा ਹੋਏਗਾ। अच्छा शायकीन तो थानू पता है उन्होंने बगैर हुण मैच कराए जाएंगे जी सूरत हाल चलती पई है मशरक़ वस्ता में एनर्जी क्राइसिस नहीं तो जिवें तुसीं शाहीन की गल करते पे हो असीं अक्सर वेखते हैं कि वो PSL में परफॉर्म कर देंगे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके उन्होंने हथ पैर फुल जाते हैं स्पीड भी घट हो जाती है वेरीएशन भी कोई खास नज़र नहीं आती। जी जी बिल्कुल सही तुसीं फरमा रहे हो। मैं तो यही कहना चाहांगा कि जंज तुसीं देख सकते हो कि शहनशाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप के अंदर भी की परफॉर्मेंस दी है लेकिन तुसी उन्हों का PSL का रिकॉर्ड चुक के वेखो तो PSL के अंदर उन्होंने 2 तो 3 दफा पाकिस्तान और कलंदर नूं जिता चुके ने ते मेरे ख्याल नाल ते जिंज उन्होंने PSL च परफॉर्मेंस देंदे ने इंज उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट च भी देनी चाहिए। लेकिन कोई नो डाउट कि अच्छे प्लेयर ने लेकिन जिन तुसी भी जानते हो मैं भी जानना सिर्फ T20 की हद तक ही अच्छे ने क्योंकि वनडे के अंदर तो उन्होंने जगह भी नहीं बनती जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। चलो देखने हैं कि हुण PSL की गल कर लेते हैं तो हुण देखने हैं कि कल के मैच के अंदर वो की अपनी स्ट्रैटेजी लैके चलणगे। नो डाउट के अच्छे कप्तान ने नो डाउट के एग्रैशन विखांदे ने सारा कुछ लेकिन कल के मैच पता चलेगा कि की करते हैं की नहीं करते। अच्छा लाहौर कलंदर्स से 2 खिलाड़ी ने मुज़ाहिर साहब एक मोहम्मद नईम ते अब्दुल्ला शफीक बड़े चंगे खिलाड़ी ने उन्होंने डोमैसटिक भी परफॉर्मेंस चंगी है लेकिन उन्होंने इग्नोर किया जाता है। उन्होंने मुकाबले में वो खिलाड़ी शामिल किए हैं बांग्लादेश के खिलाफ जिन्हों का कोई फर्स्ट क्लास A क्रिकेट में खास परफॉर्मेंसिस नहीं ने। गाजी गौरी की असीं गल करिए शामिल हुसैन के नए मुंडे ने यह चंगा ना होंदा जिहड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी ने नईम की असीं गल करिए अब्दुल्ला शफीक किताबी खिलाड़ी ने उन्होंने पा लिया जाता प्लेइंग 11 में। बिल्कुल तुसी सही कह रहे हो लेकिन अब्दुल्ला शफीक ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀ ਪਲੇਅਰ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਨੋ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ बिल्कुल
ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਖਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਖਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਰੀਹੈਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ PSL ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ 2027 ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਚੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਜੰਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਜੰਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਚेस ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਮੀਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਜਾਏ PSL ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ 10 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗੇ, ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਗਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ, PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ PSL ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਨੋਂ ਚੇਂਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ PSL ਚ ਆਏ ਨੇ, PSL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ PSL ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਫਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ PSL? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ PSL ਅਗਰ ਇਸ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਾਊਡ ਆਂਦਾ, ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PSL ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ PSL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਮ ਖੇਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਖੇਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਕੋਚਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ PSL। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਤੇ हैदराबाद ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ हैदराबाद ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पाकिस्तान साड़ी आन है, पाकिस्तान साड़ी शान है। मैं हमेशा पाकिस्तान सपोर्ट किया है और करता रहांगा। मेरा अपने पाकिस्तानी होने से बड़ा फख्र है और जिन्हें चैलेंजेस का पाकिस्तान सामने उस दौरान अगर इस लीग का इनकाद पाकिस्तान होना, ये तमाम क्रिकेट के शायकीन वास्ते एक माइलस्टोन है, एक एजाज है। और जिस तक तुसी जिक्र किया PSL 11 का, तो इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी एक्साइटिंग लीग होएगी और दुनिया भर च एक मुस्बत इंप्रैशन भी जाएगा। और जिस तक तुसी जिक्र किया क्रिकेट का और कलंदर दा और दूसरी टीम दा, ये डेफिनेटली दोनों टीमां बड़ियां स्ट्रांग ने। ते लाहौर कलंदर क्योंकि असी खुद सपोर्ट करने हैं, इन्हों लाहौर नूं सपोर्ट करते हैं, पूरी टीमां नूं सपोर्ट करने, अपनी जुबान नूं प्रमोट करते हैं। ते असी नेक ख्वाहिशात ने दोवां टीमां वास्ते। एक बड़ा कड़ाकेदार मुकाबला होएगा और जिस तरह तुसी कहा अपने प्रोग्राम विच कि जिहड़ा लाहौर कलंदर है ये अपने होम ग्राउंड नाल भरपूर फायदा भी चुकेगा और टफ टाइम देगा ओपोनेंट टीमां नूं। जी ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ PSL ਦੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਤਕੀ। जी देखो, ये एतमाद की गल है, साढ़े कानून नाफिज करने वाले इदारे की कामयाबी है जिस बुनियाद पर गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आए ने। सिक्योरिटी ने चैलेंजेस हर मुल्क ने, पाकिस्तान भी ने, और जिस अंदाज में दुनिया ने अंदर पाकिस्तान अपनी चौधराहट कायम करता जा रहा है, ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां के नतीजे की वजह नाल गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੇਡਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਦਾਈ ਹਾਂ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਨਫਰਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ TV ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਨ ਡਕਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਕੀ IPL ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ IPL ਖੇਡਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ, ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ PSL ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹੁਣ IPL ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ PSL ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। IPL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਲੀਗ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान सुपर लीग ਜਿਹੜੀ ਹੈ दुनिया के अंदर बड़ी पॉपुलर लीग है और बहुत सारे खिलाड़ी खेडने की ख्वाहिश का भी इजहार करें। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान की तरफों खेडता है या पाकिस्तान की टीम ਵਿੱਚ किसी जगह नुमाइंदगी करता है, उसकी ख्वाहिश ही नहीं दोबारा जाके पाकिस्तान खेडी। और पाकिस्तान के लोग बड़े पैशनेटिक ने और पाकिस्तान के राइटर्स ने वो भी बहुत अच्छा इन्होंने बारे लिखते हैं, पॉजिटिव वाइब्स जानियां ने। ਤੇ IPL ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ PSL ਇੱਕ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ IPL ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? देखो जी, प्रोपेगेंडा प्लान करके किया जाना है और उसके पीछे मुख्तलिफ मकासद होने ने। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, IPL ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕੀ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ IPL ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਾਡਜਿੰਗ ਔਰ ਦੀਗਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕਾਤ ਜੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਉਹ ਬੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਸਕਨੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। जेका पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखो पाकिस्तान के अंदर सारी एक्टिविटी ऑन है ਤੁਹਾਡੇ सामने। पोलिटिकली भी ਅਸੀਂ दुनिया के अंदर एक अपना इंप्रैशन दे रहे हैं, स्पोर्ट के मुकाबले भी हो रहे हैं। तो चैलेंजेस तो हर मुल्क ਨੂੰ है, लेकिन साडा किसी का मुकाबला नहीं है। तो इंडियन मीडिया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇसी ਝੂਠ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਝੂਠ ਨਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ PSL ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਲੋਅਰ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਦ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ने बारे अगर तुसी गल करोगे तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली अच्छा होस्ट कर रहा है जी। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬੈਨ ਡਕਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਕੀ IPL ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ IPL ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ PSL ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ, એનર્ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸ਼ਾਟਸ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ TV ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਐਤਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਲਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਪਏ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।